Hello friends and students, I am Bhadragiri, working as Associate Professor of English at Government First Grade College for Women, Vijayanagar, Mysore. It is my duty to convey my heartfelt thanks to all who have supported my previous videos. The present video is a feedback what I received from my students. They want me to explain the last two acts of Julius Caesar, because both Act 4 and 5 look quite technical. In this video, I want to draw your attention on Act 4 of Julius Caesar, which has 3 scenes. Let me start with Scene 1 of Act 4. In the Scene 1 of Act 4, you could notice the second triumvirate of Roman Empire. As you know, triumvirate is nothing but a group of 3 men. In the first scene, or in the opening scene itself, you might have noticed the first triumvirate formed by Crassus, Pompey and Julius Caesar. In this scene, Act 4 Scene 1, so you may see the second triumvirate formed by Antony, Octavius and Lepidus. They all meet in Rome to decide which Roman shall live and which shall die, because the coming war would decide who will live and who will die. Lepidus agrees to death of his brother, and Antony agrees to the death of a nephew. Antony then sends Lepidus to obtain Caesar's will so that they can reduce some of the bequests. After his exit, Antony tells Octavius that Lepidus may be a fit to run errands, but is not fit to rule 1/3 of the world. After they are through using him, they will assume the power he temporarily enjoys. Octavius does not want to argue with Antony, but he recognizes Lepidus to be a proven brave soldier. Antony answers that his horse also has those qualities. Therefore, Lepidus will be trained and used. Antony and Octavius then agree that they must make immediate plans to combat the armies being organized by Brutus and Cassius. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಕ್ಟ್ 4 ಮತ್ತು ಸೀನ್ 1 ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಾಟಕದ ಪ್ರಾರಂಭ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೀನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಮ್ಯುರೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಟ್ರೆಮ್ಯುರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊ 3 ಪ್ರಮುಖರ ಒಂದು ತಂಡ ಅಂತ, ಗುಂಪು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಟ್ರೆಮ್ಯುರೇಟ್ 3 ಜನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಷಸ್, ಪಾಂಪೆ ಮತ್ತು ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ 4ನೇ ಆ್ಯಕ್ಟು ಸೀನ್ 1ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೆಮ್ಯುರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯಸ್ನ ಸೀಸರ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಂಟೋನಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟೇವಿಯಸ್, ಲೆಪಿಡಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ 3 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು 3 ಜನರ ತಂಡ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಸಾವಿನ ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ 3 ಜನ ಒಂದು ಗುಂಪು, ಸೊ ಆಂಟೋನಿ, ಆಕ್ಟೇವಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಪಿಡಸ್, ಈ 3 ಜನ ಟ್ರೆಮ್ಯುರೇಟ್ ಸೇರಿ, ಸೊ ಆ ಕಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಸೈನ್ಯ ಬ್ರೂಟಸ್ ಮತ್ತು ಕೇಶಿಯಸ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೈನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಸಾವಿನ ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಇವ್ರ ಕೈಗೆ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಈ ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ.
ಇನ್ನು ಆಕ್ಟ್ 4 ಸೀನ್ 2ನ ನೀವು ಕಡೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟೆಂಟ್. ಬ್ರೂಟಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅದು. ಸೊ ಸಾರ್ಡಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ರ ನಡೆಯುವಂಥ ಸೀನ್ ಇದು. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಿಯರ್ ಸಾರ್ಡಿಸ್ ಬ್ರೂಟಸ್ ಗ್ರೀಟ್ಸ್ Tityus and Pandurus, who bring him word that Cassius is approaching. Brutus complains that Cassius has offended him. He looks forward to hearing Cassius' explanation. Pandurus, Cassius' servant, is certain that the explanation will satisfy Brutus. Lucius says that Cassius has received him with proper protocol. But he qualifies his statement, adding that Cassius' greeting was not with his accustomed affection. Brutus says that Lucius has just described a cooling friendship, and he suggests that Cassius may fail them when put to the test. Cassius arrives then with the most of his army and immediately accuses Brutus of having wronged him. Brutus responds that he would not wrong a friend and suggests that they converse inside his tent so that both our armies will not see them quarreling. The two men order their subordinates to lead off their army and guard their privacy, and they all exit. Act 4 Scene 2ನ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಸೀನ್ 1ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಮ್ಯೂರಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಆಂಟೋನಿ, ಲೆಪಿಡಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟೇವಿಯಸ್ ಬ್ರೂಟಸ್ ಮತ್ತು ಕೇಶಿಯಸ್ ಸೈನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಟಸ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಅಲಯನ್ಸು ಕೇಶಿಯಸ್ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಇರೋದನ್ನು ಈ ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. mainly the confusion in both Cassius and Brutus. ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಅಸಮಾಧಾನ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಫಾಲೋವರ್ಸು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಂಥ ಅಂಶ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ scene 3 looks very important for the development of the play and the plot itself. ಸೊ ನಾಟಕದ ಕಥಾವಸ್ತು ಮತ್ತು ನಾಟಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಸೀನ್ ಆಕ್ಟ್ 4 Scene 3 ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಸೀನ್ Act 4 Scene 3, as soon as the two men are within the tent, ಇದು ಸೀನ್ 2ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಕೇಶಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೂಟಸ್ ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಟೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕುಳಿತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕೇಶಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೂಟಸ್ ಅವರಿಬ್ಬರ ಏನೇನು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೀತು, ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳೇನು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸೀನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. Cassius accuses Brutus of having wronged him by condemning Lucius Pilla taking bribes from the Sardians, in spite of Cassius' letters in his defense. Brutus replies that Cassius should not have written defending such a cause, and Brutus charges him with having an itching palm. That is, Cassius has been selling offices. Brutus reminds Cassius that it was for the sake of justice that they killed Caesar, and he says strongly that he would rather be a dog and bathe the moon than be a Roman who would sell his honor for money. The quarrel goes in intensity as Cassius threatens Brutus, but Brutus ignores his threats. Brutus reminds Cassius of his failure
to send sums of gold that Brutus had requested for his troops. Cassius denies this, laments that his friend no longer loves him. He invites Brutus to kill him. Finally, the two men are reconciled and they grasp one another's hands in renewed friendship. ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ಬ್ರೂಟಸ್ ಮತ್ತು ಕೇಶಿಯಸ್ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ವಿ. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ತೊಡಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹುಡುಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೇಶಿಯಸ್ ಬ್ರೂಟಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರೂಟಸ್ಸು ಕೂಡ ತನ್ನ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬ್ರೂಟಸ್ ಕೇಶಿಯಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬ್ರೂಟಸ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಲಂಚವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬ್ರೂಟಸ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಬ್ರೂಟಸ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕೇಶಿಯಸ್ಸು ತನಗೆ ಕೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸನ್ನು ತನಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಹಣಕಾಸು ನೆರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬ್ರೂಟಸ್ನ ವಾದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಇವರಿಬ್ಬರು ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನದ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಬ್ರೂಟಸ್ ಮಾತು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬ್ರೂಟಸ್ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಕೇಶಿಯಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ದಟ್ ದೆ ಕಿಲ್ಡ್ ಸೀಸರ್. ದೇಶಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೀಸರ್ನನ್ನು ಕೊಂದಂಥ ಘಟನೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಸೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವುಡ್ ರಾದರ್ ಬಿ ಎ ಡಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇ ದ ಮೂನ್. ಸೊ ತಾನು ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏನೋ ಉಪಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಹಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ನಾಯಿ ವಾಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಬ್ರೂಟಸ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ತಾನು ಮೋಸಗಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಶಿಯಸ್ಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಬ್ರೂಟಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಕೇಶಿಯಸ್ ಕೊನೆ ನಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕೇಶಿಯಸ್ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಬ್ರೂಟಸ್ ಟು ಕಿಲ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದ ಫೈನಲಿ ಟೂ ಮೆನ್ ಆರ್ ಕನ್ಸೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಗ್ರಾಸ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿನ್ಯೂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಅವರಿಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತೆ ಊರ್ಜಿತವಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಕೇಶಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೂಟಸ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಮೆಸೆಂಜರ್ ಆಗಮನ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನನ್ ಬಟ್ Tithonus and Messala joins them. From their conversation that follows, you discover that Octavius and Antony are marching with their armies toward Philippi, and they put to death 100 senators, including Cicero. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಟಿಟನಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಆಂಟೋನಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿವಿಯಸ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೈನ್ಯ ಬಂದು ನಮ್ಮ 100 ಜನ ಸೆನೇಟರ್ಸನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಿಸೇರೋ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೆಸೆಲಾ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಷಿಯಾ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪೋರ್ಷಿಯಾ ವಾಸ್ ನನ್ ಬಟ್ ದ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಬ್ರೂಟಸ್. So but Brutus stoically gives no indication that he already knows of a suicide. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಟಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಯನ್ನು ಒಂದು ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ಟನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪೋರ್ಷಿಯಾ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅವನಿಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥದ್ದು. ಸೊ he proposes that they march toward Philippi to meet the enemy at once. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸೊ ಈಗ ಈ ಕೂಡಲೇ
ಕೇಶಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೂಟಸ್ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸೊ ಫಿಲಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಟೇವಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಲೆಪಿಡಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಟೋನಿ ಇವು 3 ಜನರ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವುಡ್ ವೇರಿ ದ ಎನಿಮಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ವೈಲ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಮೆನ್ ರಿಮೈನ್ ಅಫ್ರೆಶ್. ಬ್ರೂಟಸ್ ಪರ್ಸಿಸ್ ಹವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಶಿಯಸ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಹಿಮ್. ಕೊನೆಗೆ ಕೇಶಿಯಸ್ಸೇ ಬ್ರೂಟಸನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಬ್ರೂಟಸ್ನ ನೊಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಶಿಯಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಸೀನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ ಈ ಒಂದು 3ನೇ ಅಂಶದಲ್ಲಿದೆ, 3ನೇ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಈಸ್ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಪಾರ್ಟೆಡ್. ಗೆಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಟಿಟನಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಸ್ಸಿಲಾ ಏನು ಎರಡು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸಿಸೇರೋ ಕೊಂದಾಗಿದೆ, ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಪೋರ್ಷಿಯಾ ಕೂಡ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಗೆಸ್ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೂಟಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಲೂಷಿಯಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮೆನ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಟಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಗ್ರಸ್ತನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತನ್ನ ಸೇವಕ ಲೂಷಿಯಸ್ನ ಜೊತೆ ಲೂಷಿಯಸ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ಟೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೋ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಬ್ರೂಟಸ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಡಿಯಸ್ ಎಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫರ್ ಟು ಸ್ಟಾಂಡ್ ವಾಚ್ ವೈಲ್ ಬ್ರೂಟಸ್ ಸ್ಲೀಪ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ರೂಟಸ್ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ he urges them to lie down and sleep as well. Brutus then asks Lucius to play some music. So Lucius sings briefly, then falls asleep. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಟಸ್ಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಲೂಷಿಯಸ್ ಹಾಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಹಾಡ್ದವನೇ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರೂಟಸ್ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬ್ರೂಟಸ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎ ಬುಕ್ ಎಸ್ ಬಿಗನ್. ಸೊ ತಾನು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Actually, at this point, you see, Shakespeare's technique works. So, introduction of supernatural element. As he successfully experimented in his most popular plays called Macbeth and Hamlet, including Tempest as well. So, suddenly, see, Brutus resumes reading a book he has begun, but he is suddenly interrupted by the entry of Caesar's ghost. ಬ್ರೂಟಸ್ ನಿದ್ರೆ ಬರದೇ ಇರುವಂಥ ಬ್ರೂಟಸ್ಸು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಟಸ್ನ ಭೂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೀಸರ್ನ ಭೂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೂಟಸ್ಗೆ. ಬ್ರೂಟಸ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ದ ಗೋಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಗಾಡ್, some angel or some devil. See, so with this ಈ ಒಂದು with this sudden entry ಬ್ರೂಟಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಮಚ್. ಸೊ ಅವ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರೂಟಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಈ 3 ಫ್ರೇಸ್ಗಳು ಈ ಸಡನ್ನಾಗಿ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ದೇವರಿರಬೇಕು, ಸಮ್ ಗಾಡ್, ಸಮ್ ಏಂಜಲ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಡೆವಿಲ್. ಯಾರಿದು? ದೆವ್ವನ ಅಥವಾ ದೈವಿ ಪುರುಷನ ಅಥವಾ ದೇವರ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇವಿಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಆ ಸೀಸರ್ನ ಗೋಸ್ಟ್ ಬ್ರೂಟಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಆತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ. ದ ಇವಿಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ನನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ದಟ್ ದಿಸ್ ಸೀನ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರೂಟಸ್ ಮೈಂಡ್. ಬ್ರೂಟಸ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬ್ರೂಟಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಹಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದೆ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಟ್ ಫಿಲಿಪ್ಪಿ. ಮತ್ತು ಆ ಭೂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀನು ಯಾರು ದೇವರ ಅಥವಾ ಭೂತಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭೂತ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಅಂಶ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭೂತನೇ
ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಸೀಸರ್ನ ಭೂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಭೂತ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ರೂಟಸ್ಗೆ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಟ್ ಫಿಲಿಪ್ಪಿ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಈ ಎರಡೂ ಸೈನ್ಯ ಅಂದರೆ ಬ್ರೂಟಸ್ ಮತ್ತು ಕೇಶಿಯಸ್ನ ಸೈನ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ, ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿವಿರಸ್ ಆಂಟೋನಿ, ಲಿಪಿಡಿಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟೇವಿಯಸ್ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸೈನ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ. ಎರಡೂ ಸೈನ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲೇಸು ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಿಲಿಪ್ಪಿ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸನೇ ಸೀಸರ್ನ ಆತ್ಮ ದೆವ್ವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಟಸ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾಳೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬ್ರೂಟಸ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂಥೇಳಿ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸನೇ ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ದ ಗೋಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್ whereupon Brutus caused Lucius and Varro and Claudius, all of whom he accuses of crying out in their sleep. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ರೂಟಸ್. ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ಬ್ರೂಟಸ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೀಸರ್ನ ಆತ್ಮ ಕಾಣಿಸಿರುತ್ತೆ, ಭೂತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡಿ ಬ್ರೂಟಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಾದರೂ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸಿದ್ರ, ಕಿರ್ಚಾಟ ಕೇಳಿಸಿದ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ದೇ ಆಲ್ ಸ್ವೇರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ಡ್ ನಥಿಂಗ್. ಏನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಮಗೇನೂ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಬ್ರೂಟಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ದಿಸ್. ದ ಗೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೀಸರ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಬ್ರೂಟಸ್. ಸೊ ಇದು ಈ ಸೀನ್ನ ಮುಖ್ಯಾಂಶ. ಸೊ ಆಕ್ಟ್ 4, Scene 1, Scene 2 ಆ್ಯಂಡ್ Scene 3 ಇದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಆಕ್ಟ್ 4 ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.